ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। दूसरी विचारधारा जी मैच्योर्ड लीडरशिप है जी किसान जथेबंदियां दी, जिदा कल मैं तकरीर सुनी बलबीर सिंह राजेवाल जिहड़े एक बड़े सुलझे हुए ते बड़े पुराने किसान हितैषी ने, किसानां लई संघर्ष करते हैं। उन्होंने बड़े साफ ते स्पष्ट शब्दां 'च कहा कि आपां हर कीमत ते इस अंदोलन नूं शांतमई रखना वा, क्योंकि जिन्नी देर तक शांतमई रहेगा उन्नी देर तक सारी दुनिया की सपोर्ट आ रही है, सारे धर्मां की सपोर्ट आ रही है, सारे वर्गां की सपोर्ट आ रही है और ये अंदोलन एक निरपक्ष ते किसान अंदोलन नजर आ रहा वा। जिद्दन उन्हां दे मुताबिक, या मैं भी कह सकदा कि जिद्दन आपां कोई धावा बोलिया, कोई मोहरे होके आपां टकराओ की नीति अपनाई, सुभावक है कि इस टकराओ की नीति विच जो तुसीं देखोगे तस्वीरां या मोहरे आउणगे तां ओह पंजाब के नौजवान होंगे, भाव कि वह ज़्यादा एक सिख टकराव बन के रह जाएगा। और अगर उत्थे 26 तरीक नूं किसी तरह की हिंसक हो जाती घटना, कोई गोली चल जाती, कोई नुकसान हो जाता, तो मैं समझदा कि सीधा सीधा बीजेपी नूं एक हैंडल मिल जाएगा। उन्होंने कोई आर्गूमेंट आ जाएगी कि देखो असीं तुहानूं पहलां कहंदे सीगे कि ये लोगों का उद्देश, इन्हां दा मकसद जिहड़ा वा ओह साडे देश की एकता अखंडता, जिद्दां पहलां आम इल्जाम लाउंदे ने पंजाब के लोगों ते या सिखां दे उत्ते कि ये एंटी नैशनल लोग ने, ये गर्म दलीए ने वगैरह वगैरह कह के वो अपने सारे अंदोलन नूं एक आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। और उहदे च बीजेपी नूं शायद पोलीटिकल तौर पर लाभ भी हो सकता कि वो दूसरियां कौमां नूं पोलराइज करने विच कामयाब हो जाणगे कि ये तां असल विच जिहड़ा ये धरना सी, मुजाहरा सी, ये किसानां दा तां सिर्फ मुखौटा सीगा। ये तो पंजाब के उही लोग ने जिहड़े पंजाब के गर्म दौर दे विच लोग एक्टिव सीगे। हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं गा, मैं बिल्कुल निरपक्षता नाल कहना चाहुंदा वां कि इस अंदोलन नूं जिन्ना आपां पीसफुल रखांगे, जिन्ना संजम विच रवांगे, उन्ना इस अंदोलन की कामयाबी है। और वैसे भी मैं कहना चाहुंदा कि अंदोलन इस वक्त सिखरां ते आ और कामयाब है। ठीक है, बीजेपी मंगां नहीं मन रही, वो इत्थे तक तो आ गई है वाया सुप्रीम कोर्ट कि असीं इन्हां लॉज नूं सस्पेंड कर दिंदे हां। दो कानूनां नूं पहलां बीजेपी स्वीकार कर चुकी है, गल बिल्कुल किनारे दे उत्ते है। और अगर फर्ज करो शांतमई रखते हैं आपां ट्रैक्टर परेड, जिद्दां वैसे तो फैसला उन्होंने 16 तरीक नूं किसान जथेबंदियां ने लेना, जो भी फैसला लैणगे असीं सारे उहदे ते फुल चढ़ावांगे। पर अगर ट्रैक्टर परेड एक अपनी शक्ति का मुजाहरा किसान जथेबंदियां करदियां ने दिल्ली के बॉर्डरां दे उत्ते बाहर सारे उत्ते, ਉਹਦਾ भी इफेक्ट उन्ना ही आ। मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने एक पासे अगर रिपब्लिक डे की परेड दिखानी है तो सारी दुनिया के ये भी जाएगा कि जिहड़े किसान ने, अंदोलनकारी ने, इन्हां दी बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते शमूलियत, क्योंकि कॉल्स जारियां ने सारियां स्टेट्स, पंजाब दे विचों भी बहुत हर पिंड चों लोग आउण वास्ते उतावले ने, तैयार ने कि असीं शमूलियत करनी है 26 तरीक के ट्रैक्टर परेड की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणे के लोग भी इस वक्त इस कॉल पर जरूर अवश्य आउणगे। अज अगर अपनी गिनती मान लीए कि आप 1.5 लाख के करीब लोग बैठे ने, ये 26 तरीक नूं वध के 5-6 लाख लोगों की भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बहुत वड्डी एक पीसफुल डिमोनस्ट्रेशन राही एक बहुत वड्डा मैसेज साडे देश के हाकमां नूं तां जाना ही जाना, लेकिन इंटरनैशनली ग्लोबली जिहड़ा है वो जावेगा। इहदे नाल अपना जिहड़ा टीचा है, इन्हां किसान मंगां नूं लैके अपना एक कदम होर अगे पहुंच जावांगे। और बीजेपी के कोल कोई तर्क नहीं होवेगी, कोई आर्गूमेंट नहीं होवेगी कि असीं शांतमई लोग बैठे जिहड़े ने अपनी गल्लां कह रहे हैं, इन्हां दीयां गल्लां क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। हुण तक भी यही हो रहा वा कि जिन्नियां भी चालां चलियां बीजेपी ने, आपां नूं खालिस्तानी कह के, हुल्लड़बाज कह के, नक्सलवादी कह के, जो उन्होंने गल्लां कीतियां उन्हां दीयां सारियां फ्लॉप हो गई गल्लां। इत्थों तक कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट नूं भी उन्होंने इनवॉल्व किया ना, ये कीता तां गवर्नमेंट नहीं है बेसिकली, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉज नूं सस्पेंड किया ते अपने आप ही 4 मैंबर्स की कमेटी जिहड़ी बनाती सी, वो कुछ घंटिया बाद ही 4 मैंबर्स का जिहड़ा पक्ष सीगा वो सामने ले आंदा लोकां ने कि ये तो 4 दे 4 मैंबर्स जिहड़े ने ये इन्हां
ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਦਾ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ 100% ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ, ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ SGPC ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ,
ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਈਸਾਈ, ਕੀ ਜੈਨੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਧੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੇਬਲ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।